بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت مانگی ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت طلب کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کے تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاسی مفادات حاصل کرنے کی دوڑ میں آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی ہائی کمان نے تاحال متبادل قائد ایوان کی نامزدگی نہیں کی۔ متبادل قائد ایوان کے بغیر تحریک عدم اعتماد جمع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی عددی برتری کے دعوے کے باوجود 1.5 ہفتے سے اپنی برتری ثابت کرنے میں اس وقت لیتو لال کا شکار ہے۔ ذرائع نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر ہی عدم اعتماد جمع کروانے کا فیصلہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر پی ایم ایل این کے قبل از وقت انتخابات منعقد کروانے کا مطالبہ بھی تاخیر کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی سے پیپلز پارٹی کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور امداد سمیت دیگر معاملات پر استنبول میں ہونے والے عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کے لیے ایک روزہ دورے پر کل استنبول جائیں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق استنبول اجلاس کے دوران پاکستان اس بات پر زور دے گا کہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، مقبوضہ فلسطینی علاقہ جات بالخصوص غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء، فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی اور غزہ کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اس موقع پر اس موقف کا اعادہ کرے گا کہ عالمی برادری کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے آزاد، قابل بقا اور مسلسل ریاست فلسطین کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ دارالحکومت القدس شریف ہو جو 1967 سے قبل کی سرحدوں اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ عرب امن منصوبے کے مطابق ہے۔ مردان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ رپورٹر اخوندزادہ سید رحمان کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر مردان رب نواز خان نے اپنے آفس میں میڈیا نمائندگان سے ملاقات میں کہا، عوام کا جان و مال کا تحفظ پولیس کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس مقصد کی حصول کے لیے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ آر پی او رب نواز خان نے کہا، ماتحت افسران کو واضح ہدایات کی گئی ہیں کہ کارکردگی کے نام پر بے جا پرچے درج نہ کیے جائیں، اصل مجرمان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، منشیات کے خاتمے کے لیے ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی جائے گی۔ پولیس پبلک لیزان کمیٹیوں کے تعاون سے معاشرے سے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ آر پی او رب نواز خان نے کہا کہ مردان ان کا آبائی شہر ہے، یہاں کی فرائض انجام دہی ان کے لیے اعزاز اور چیلنج ہے، وہ ہر حال میں میرٹ اور انصاف پر کام کریں گے۔ خوشاب سے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتجد کے مطابق وعدوں کی تکمیل کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خوشاب سے مینارہ روڈ کا کام 80% مکمل کروا دیا گیا۔ 30 سال سے یہ جگہ خراب تھی۔ ایم این اے ملک شاکر بشیر اعوان سے الیکشن کمپین میں اہلیان علاقے کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا، یہاں پر پہلے گزرنا نہایت دشوار ہوا کرتا تھا۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سڑک کو 2 رویہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے پیپر ورک مکمل ہو چکا، جو کام 20 سال سے نہیں ہوا وہ پیل چوک ٹو 46 کیسر روڈ، کٹفائی سے خالق آباد روڈ، کٹھا سے للہ روڈ اب مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں الیکشن میں کیے گئے وعدے وفا کیے جائیں گے۔ مردان سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اخوندزادہ سید رحمان کی رپورٹ کے مطابق آل پاکستان پیرا میڈک سٹاف فیڈریشن کے مرکزی صدر شرافت اللہ یوسف زئی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وفاقی حکومت سے حج میڈیکل مشن میں میڈیکل ٹیکنیشین یعنی ہیلتھ ٹیکنالوجی کو شامل کر کے اس بڑے کیڈر کو انصاف فراہم کرے۔ رورل ایریا، پہاڑی، ریگستانی، مشکل ترین علاقوں میں 24 گھنٹے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے یہ ہیروز وفاقی حکومت، وزارت مذہبی امور اور محکمہ صحت کے ذمہ داران ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ میڈیکل ٹیکنیشین میل اور فیمیل سٹاف میں اس وقت شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ حج میڈیکل مشن میں خدمات انجام دینے والے دوسرے کیڈرز کی طرح ان کا بھی حق بنتا ہے، انہیں ان کے جائز حق سے محروم مت کیا جائے۔ ان سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق
बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियत नईम अब्बास भट्टी और स्पेन के मारूफ जर्नलिस्ट मुमताज़ मुनीर सहोत्रा ने बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियात और अली कंस्ट्रक्शन स्पेन के डायरेक्टर चौधरी सिप्ते हुसैन को भतीजे और एमटी अली कंस्ट्रक्शन स्पेन चौधरी अली हमजा को बेटे की पैदाइश पर मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी और बेटे की तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी इनायत, इकराम एडवोकेट, चौधरी अदनान भी मौजूद थे। स्पेन से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी इकराम गुज्जर ऑफ बेगा बानिया को स्पेन के पेपर मिलने की खुशी में बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियत और होप इंटरनेशनल स्पेन के सदर महर इलियास और महर आसिफ ऑफ फतेहपुर की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया है। सदर गुज्जर इंटरनेशनल फोरम स्पेन चौधरी मुजाहिद सफदर कायरा, चौधरी नवीद वड़ाइच, चौधरी तारिक महमूद ऑफ बूरेवाला, राजा अरसलान, चौधरी मुदस्सिर नून, चौधरी हसन नून, शाहिद बट, चौधरी आजिबुल्ला समुंदरी, हाशिम डार, कैसर गुजराती, नासिर शाह, मुबशिर शाह, वकार मेकन, चौधरी वाजिद, चौधरी बिलाल, चौधरी मुजीब कायरा, मलिक इरफान, मलिक अमजद, सुहेल गुज्जर, समीउल्लाह और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की और चौधरी इकराम गुज्जर को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पुरवकार तकरीब का आगाज़ तिलावत इकलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। चौधरी सुहेल गुज्जर ने तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा, तमाम इंतजामात का जायजा लिया। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहिब पहुंचेंगे। भारत से आने वाले सिख यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 5000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी के सरफराई सर अंजाम देंगे। बैंक और मिनी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर के अलावा बैंक और मनी एक्सचेंज का क़याम भी किया गया है। इलाज मुआवजे के लिए गुरुद्वारे में ही मिनी हॉस्पिटल कायम किया गया है। सातों गुरुद्वारों में डिस्पेंसरियां और रेस्क्यू कैंप भी कायम कर दिए गए, जबकि लंगर का भी वसी इंतज़ाम यकीनी बनाया जा रहा है। जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मुनक्किद होगी। अंदरून व बैरून ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री शरीक होंगे। तकरीबात 6 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगी। न्यूयॉर्क से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा के मुताबिक ब्रुकलिन में इज्तिमाई शादियों के बाद चीफ कोऑर्डिनेटर बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान व अमरीका चौधरी मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मदी मोलाई ने कोनी आइलैंड के मकामी रेस्टोरेंट में यादगार इज्तिमाई सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया। माह अक्टूबर में पैदा होने वाले मोअज़्ज़िज़ शख्सियात चौधरी आशिक रसूल सीनियर डायरेक्टर, माजिद हसन CEO कॉमन ग्राउंड, जावेद इकबाल सुलहरी CEO ग्रोशी स्टेट और जाकिर भाई बांग्लादेशी नयाद समाजी शख्सियत को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर सालगिरह मनाई गई। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार पहनाकर इज्तिमाई केक काटा गया। मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी की मिसाल कायम की गई। प्रोग्राम का आगाज़ माजिद हसन की तिलावत से हुआ। मारूफ ढोल मास्टर मोहम्मद बूटा ने अपना फ़न दिखाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में बड़ी तादाद में ओवरसीज़ कम्युनिटी शरीक थी। प्रोग्राम का मकसद माशरे में हरसू फैली नफ्सा नफ्सी और इंसानों के दरमियान बढ़ती नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ देना था। तकरीब के अख्तिताम पर फ़ख्र पाकिस्तान एम्बेसडर ऑफ पीस अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मदी मोलाई ने खिताब में कहा, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन के पैगाम को तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर आम करें और इंसानियत की खिदमत करें। रफ़ाका को इस मिसाल इक़दाम पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और इसे मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाली बेहतरीन तकरीब करार दिया। मुल्तान से डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक समुद्री के करीब पुलिस की गाड़ी को हादसा, 2 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। लाहौर में मैच ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद वापस आने वाली पुलिस नफरी की गाड़ी को समुद्र के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया। 2 एहलकार सुपरवाइजर कमर हुसैन और सुपरवाइजर जफर इकबाल मौका पर शहीद, जबकि 8 जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मुल्तान में अदा की गई, जहां पुलिस अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज। रिपोर्ट करेंगे तहसील रिपोर्टर नवाज कादरी। जी बिल्कुल, ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा, तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया।
12 से 2000 से ज्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। भारत से आने वाले सिख यात्रियों के लिए इंतजामात और इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। 5000 से ज्यादा अफसरान व अहलकारान यात्रियों की खिदमत पर मामूर हैं। जिलाई इंतजामिया की जानिब से सहूलियात सेंटर, बैंक और मिनी एक्सचेंज का क्याम भी किया गया है। सिख यात्रियों के लिए इलाज मुआवजा के लिए गुरुद्वारा जन्मस्थान में मिनी हॉस्पिटल और सातों गुरुद्वारों में डिस्पेंसरियां, रेस्क्यू कैंप भी लगाए गए हैं। सिख यात्रियों के लिए लंगर का वसी इंतजाम मौजूद है। जिला इंतजामिया चेकिंग के बाद लंगर की तकसीम यकीनी बनाया जा रहा है। गुरुद्वारा जात और शहर भर सफाई सुथराई की मिसाली इंतजामात। जिला इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों के लिए फुल फ्री शटल सर्विस भी इंतजामात किए गए हैं। जन्मदिन की मरकजी तकरीब में 5 नवंबर गुरुद्वारा जन्मस्थान में इस्तकबाल और मुनक्कद होगी। अंदरून व बैरून मुल्क से 30,000 करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा भी शिरकत करेंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक जन्मदिन और तकरीबात में 6 नवंबर पर एख्तिताम पजीर होगी। मोहम्मद नवाज कादरी, ननकाना साहिब।